أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو احکام فطرہ کے بارے میں تھی اور وہ مختصر طریقے سے ختم ہو چکی۔ آج عید کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو حقیقی عید ائمہ معصومین کی نظر میں کیا ہے، اس کے بعد دوسری بات کہ ایک ہی مولوی صاحب 2 3 4 عید نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اور تیسری بات کہ خود یہ عید نماز پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں۔ پھر چوتھی بات یہ کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا فرادہ پڑھیں۔ پانچویں یا چھٹی بات یہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا ٹائم کیا ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول پیش کیا جس میں مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے وہ عید ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پوری زندگی میں گناہوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر عید کے دن تو ہمیں گناہ سے بچنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری ہمارے بر صغیر میں کچھ زیادہ ہی باتیں چلتی ہیں کہ ہماری شیعوں کی تو کوئی عید ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو غم میں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی 21 رمضان المبارک میں شہادت ہوئی تو عید پر 10واں ہے، ہم کیسے عید منائیں؟ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے ایک کلپ بنائی تھی، اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے پھر تو آپ کی کوئی عید ہے ہی نہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے ہمیں کہا ہے کہ یہ عید ہے یہ عید نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ملتا ہے کہ 3 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید قربان ہے اور عید غدیر ہے۔ تو اب ہم قنوت میں بھی پڑھتے ہیں جعلتہ للمسلمین عیدا، اے اللہ تعالیٰ تو نے اس دن کو یعنی عید الفطر کو اور عید قربان کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے عید ہے تو ہمیں عید منانی چاہیے۔ ائمہ معصومین کا فرمان بھی ہے کہ شیعہ ہمارے اضافی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، ہمارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس کی پھر مختلف توجیہات پیش کی جاتی ہیں، اگر اس پر میں بات کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اسلام میں ہمیں عید منانی ہے، خوشی منانی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی خوشی منائی تھی، البتہ وہ عید کا جو طریقہ انہوں نے کیا تھا کہ سفید کپڑے ہونے چاہیے، عید کی نماز تک انسان بغیر چپل کے بغیر جوتے کے جائے۔ البتہ ہمارے ہاں تو ہر جگہ نجس ہے، تو ہم تو بغیر چپل کے جائیں گے تو نجاست سے بھر جائیں گے، نماز کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال عید اس دن ہے جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ ہم اگر عید کے دن اٹھ کر اپنی داڑھی کو بھی منڈوائیں گے، پھر اٹھ کر اور بھی 1 2 حرام کام کر کے پھر عید نماز پہ جائیں گے، اگر بیوی نے کپڑوں میں دیر کر دی یا نوکر ہے تو نوکر نے دیر کر دی اس کو ڈانٹیں گے، پھر جا کے جناب نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائی یہ عید نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی سجدے کرنے ہیں، یہ ایسے ہی ٹکر مارنے، گناہ نہیں کرو پھر آ کے سجدے کرو، تو یہ سجدے آپ کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، عید نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب؟ جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تو ہمارے شیعوں کے ہاں یہ عید نماز پڑھنا مستحب ہے، لیکن جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا جو پہلے امام موجود ہیں ان کے زمانے میں یہ عید نماز واجب تھی، اور وہ بھی ایسی واجب کہ جس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب عید نماز یہ مستحب ہے تو اکثر علماء کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، فرادہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جماعت میں نہیں پہنچ پاتا تو فرادہ بھی پڑھنا چاہے تو فرادہ پڑھ سکتا ہے۔ عید نماز کی 2 رکعت ہیں، اکثر علماء کے ہاں پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، دوسری رکعت میں 4 قنوت ہیں، لیکن اس میں کچھ علماء نے آ کے تھوڑا بہت اختلاف کیا ہے، بہرحال اس کو بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ تو عید نماز کا وقت
तुलू आफताब से लेके ज़ोहर तक है। ज़ोहर से मुराद है ज़वाल शरई। हमने तो अपने एक फिक्स टाइम बना दिए हैं, सर्दियों में गर्मियों में 1:15 मसलन ज़ोहरैन की नमाज होनी है तो आज़ान भी उसी वक्त होगा, जबकि कभी कभी 12:30 बजे भी ज़वाल हो जाता है। तो बहरहाल तुलू आफताब से ज़वाल तक ईद नमाज के पढ़ने का टाइम है। अच्छा, अब ईद उल फित्र अगर पढ़नी है तो मुस्तहब है कि आप सुबह को उठें, जनाब गुस्ल ईद करें, कुर्बानी में भी गुस्ल करना है, और कुछ खाएं पिएं, उसके बाद जाके ईद नमाज पढ़ें। ईद कुर्बान में ये होता है कि आप नहार को जाएं, ईद नमाज पढ़ें और आकर कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो ईद नमाज के हवाले से ये बातें हैं। उसके बाद फिर ईद नमाज में जो है कुनूत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उलमा किराम ने इस कुनूत पे जोर दिया है, अल्लाहुम्मा अहलल किब्र वल अज़मत, जिसको मौलवी भी आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे याद करना छोड़ दिया है, फिर अवाम भी थक जाती है तो हम ये नहीं पढ़ते। बहरहाल कोई भी कुनूत पढ़े तो पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि ये कुनूत पढ़ें। उसके बाद फिर कुछ तकबीरें हैं जो हमें वो कहनी होती हैं या पढ़नी होती हैं। अगर ईद उल फित्र की शब आप नमाज मगरिब, नमाज इशा और इसी तरीके से फिर ईद के दिन नमाज फजर और नमाज ज़ोहर और असर के बाद ये दुआ पढ़ना मुस्तहब है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। तो ये इन 5 नमाजों के बाद पढ़ना मुस्तहब है। अलबत्ता नमाज ईद कुर्बान में फिर कुछ और भी जुमले कहने पड़ते हैं, वो जिंदगी रही तो उसमें हम कहेंगे। इस ईद नमाज में मकरू है कि इंसान छत के नीचे पढ़े। वो अलग बात है कि शहरों में शायद परेशानी है, ऐसे मैदान नहीं है, या जो ईदगाहें हैं उनको हमने फिरकों में तकसीम कर दिया है। हालांकि ईदगाह में एक फिरका नमाज पढ़कर आ जाए, फिर दूसरा पढ़ना चाहे तो पढ़ने की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन हमने मसाजिद तक महदूद कर दिया। तो छत के नीचे नमाज ईद पढ़ना गुनाह नहीं, गलत नहीं, सवाब में कमी है। सवाब कमाना चाहते हैं तो आप जो है जनाब ऐसी जगह पर पढ़ें जहाँ पर जो है क्या है, छत न हो। और किसी और किताब में पढ़ा था, इस किताब में मैंने ये आज मुझे नजर नहीं आया कि ये सहरा में नमाज पढ़ना मुस्तहब है। अब तो हम शायद शहर बड़े हो गए हैं या सहरा नहीं है या सहरा में सहूलियात नहीं है तो नहीं जाते, नहीं तो पुराने ज़माने में खुद हमारे देहात में, हमारे गांव में भी जो ईदगाह बना हुआ है वो सहरा में है, वो गांव के हुदूद से बाहर है। तो बहरहाल ये ईद के अहकाम थे। और ईद नमाज के लिए फितरा अगर सिस्तानी साहब तो फरमाते पूरे रमज़ान महीने में कभी भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन जैसे चांद नजर आए और ईद नमाज तक फितरा अदा करना चाहिए। फितरा जो है वो 3 किलो है, या 3 किलो की कीमत मौलवी साहब कीमत मुय्यन नहीं कर सकता, कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। उसके बावजूद अवामुन्नास हम पे जोर देते हैं, ताकीद करते हैं, मौलवी साहब कितना रेट है, तो मजबूरन हम बताते हैं। लेकिन अगर ईद वाले दिन या ईद वाले दिन से एक दिन पहले रेट कम हो गया तो फितरे की रकम भी कम हो जाएगी। जब फितरा देना चाहते हैं तो फितरा उस बंदे को दें जो शिया इस्ना अशरी हो, खुल्लम खुला गुनाह न करता हो, बेनमाजी नहीं दे सकते। जी जनाब वो बेवा है बेचारी, भाई नमाज पढ़ती नहीं, वो तो नहीं पढ़ती, पर्दा करती नहीं, वो भी ऐसे दुपट्टा सर पे रख लेती है, इस्लामी पर्दा नहीं करती, तो भाई ये खुल्लम खुला गुनाह करते हैं। जब वो खुदा की नहीं मानते हैं तो खुदा के हुक्म वाला फितरा भी उनको नहीं दे सकते। और एक बंदे का फितरा 2 बंदों को नहीं दे सकते, क्योंकि एक फितरे को आधा आधा करना या टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मसाइल काफ़ी सारे हैं। मजीद अगर मोमिनीन मोमिनात को सवाल करने हो तो मेरे चैनल पे वो लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उनके सवालों के जवाब दूंगा। वरना ईद तक अभी हमारे इन क्लिपों की छुट्टी है, इंशाल्लाह ईद के बाद ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।